Gujarat News has been brought to you by Aaj Tak, Sabse Tez. નમસ્કાર અમેરિકા. ગુજરાત તકના આ ખાસ બુલેટિનમાં આપનું સ્વાગત છે. મારું નામ છે કશ્યપ. બુલેટિનની શરૂઆત કરીએ મહત્વપૂર્ણ સમાચારોથી. ભાજપના લોકસભાના ઉમેદવારોને લાગશે મોદીની મોહર. ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને સી આર પાટીલ કરશે મોદી સાથે ખાસ બેઠક. મહિલા ઉમેદવારોને લોકસભા માટે વધુ ફોકસમાં લેવાયા. લોકસભા ચૂંટણીને લઈને ભાજપ એક્ટિવ. સિનિયર નેતાઓને સોંપાઈ જવાબદારીઓ. આઈ કે જાડેજા, જયસિંહ ચૌહાણ, જગદીશ પટેલ સહિતના નેતાઓની કરાઈ નિમણૂક. જૂની પેન્શન સ્કીમની માંગણી વચ્ચે મોંઘવારીનું ભથ્થું વધ્યું. રાજ્ય સરકારે 4.45 લાખ કર્મચારીઓને મોંઘવારીની ભથ્થામાં 4% વધારો કર્યો. જામનગર પહોંચ્યા શાહરૂખ, સલમાન સહિતના તમામ હસ્તીઓ. અનંત અંબાણી, રાધિકા મર્ચન્ટ પ્રી-વેડિંગને લઈને જામનગરમાં સ્ટાર્સનો જમાવડો. અમદાવાદમાં બાપ બન્યો હેવાન. સગા બાપે 5 માસની દીકરીનું ગળું દબાવીને કરી હત્યા. બાળકીના જન્મથી તણાવમાં રહી પિતાએ કર્યું કૃત્ય. અનંત અંબાણી અને રાધિકા મર્ચન્ટના પ્રી-વેડિંગની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે. સમગ્ર પરિવાર અત્યારે જામનગરના આંગણે છે. અમુક ફિલ્મ સ્ટારોઝ અને કલાકારોનો જમાવડો પણ જામનગરમાં જોવા મળી રહ્યો છે. તે વચ્ચે અનંત અંબાણી અને તેમના પરિવારનો ગુજરાતી અંદાજ પણ જોવા મળ્યો હતો. દેશના ટોચના ઉદ્યોગગૃહ રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ચેરમેન અને ધનાઢ્ય એવા મુકેશ અને નીતા અંબાણીના પુત્ર અનંત અંબાણીના રાધિકા મર્ચન્ટ સાથે પ્રી-વેડિંગ થઈ રહ્યા છે. પહેલા ભોજન સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં પણ સ્થાનિકો હાજર રહ્યા અને ત્યારબાદ સતત દેશ વિદેશથી મહેમાનો જામનગર આવી રહ્યા છે. તારીખ 1 માર્ચથી 3 માર્ચ દરમિયાન સમગ્ર કાર્યક્રમ યોજાશે, જેમાં બોલિવૂડ અને હોલિવૂડ તમામના અભિનેતા જોવા મળશે. સલમાન ખાન, અર્જુન કપૂર સહિત હોલિવૂડ અને બોલિવૂડના અભિનેતા જામનગર પહોંચી રહ્યા છે. હજુ પણ આવનાર દિવસોમાં મહેમાનો જામનગર પધારશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ગુજરાત તક. ઇન્ડિયા ટુડે ગ્રુપે અનંત અંબાણી સાથે કરી હતી ખાસ વાતચીત, જેમાં અનંતનો એક અલગ જ અંદાજ જોવા મળ્યો હતો. તમે પણ આ અનંત અંબાણીના અલગ અંદાજને જુઓ અને શું કરી હતી ખાસ વાતચીત આ રિપોર્ટમાં. Agat beta, Agat. Hello and welcome. You're watching a special edition of Jab We Met. We are currently at Jamnagar. This is the Reliance Petrochemicals refinery, and with me is Anant Ambani, and that big guy is part of a project that Anant Ambani is trying to set up, where they're rescuing all these animals who are in distress at circuses, at different places, and trying to give them a new life. Anant Ambani, welcome to Jab We Met. So Rahul, welcome. That's Gauri. Hi Gauri. She's one of our elephants we rescued. She's my first elephant we rescued. First elephant In you rescued. 2008. She was 12 when we rescued her. Okay. From Rajasthan. She was walking in the streets begging for food with a Mavat, and that's her Mavat, Jagdish. Namaste Jagdish. He also came 20 years back Wow. to this So you facility. call the 15 elephant years. and the elephant comes out? Yes, I've learned the Mahuti language with the elephants. What are you trying to do, Anand? What are you trying to achieve here? So the Elephant Rescue Center is a center which is called the Radhakrishna Elephant Welfare Trust. Okay. A lot of elephants suffer in captivity, so we are trying to give them a place where they can live a dignified life. And we have rescued all these elephants from some trauma. What kind of trauma? Burnt foot pads, no molars, arthritis, fractured hips, road accidents. We've cured elephants with
herpes virus, which is a virus which kills a lot of elephants. So we've rescued elephants from all across, mainly circus elephants, begging elephants, elephants used in parades, elephants used in the logging and timber industry, and we have also rescued elephants from Mahawats who can't afford keeping the elephant, because as you know, keeping an elephant is not an elephant eats 200 kilos a day. So now, just keep explaining what's happening around us. So there, if you can look, we are having a Ayurvedic massage for an elephant who's 72 years old. This is an old age home for elephants. Our average age of elephants here is about 55 to 60. For me personally, I'm a devout Ganesh Bhakt. Okay. In reality, we cannot see Lord Ganesh, but his avatar can be seen in elephants. So this is my tribute to Sri Lord Ganesh. This looks like some kind of an elephant jacuzzi. This is the first in the world. We designed it in-house. Hydrotherapy pond. It's a hydrotherapy pond. We have 260 high pressure jets. Okay. And it's a heated pool. Aja, Agat. They're currently too busy in their jacuzzi, so they don't want to come. They have protected barriers, but she is Rangmola. You can. Rangmola, Aja. Do they ever attack? Animals are animals. We try, but anything can happen. Have you ever been attacked by one of these guys? Not been attacked, but yes, while treating them, we have faced some situations. Does that sometimes scare you that ultimately they are wild and... So these are all wild animals, so we respect them. As you know, we have protected barriers, but she is Rangmola. Yes. She currently is wanting to go back to the jacuzzi, so she's leaving all the food. Oh, like let me do my thing in the Yes. water. Abhi apne ko disturb nahi karne ka. Yeah. I find it fascinating that you know the Mahut language. As a kid, I was fascinated with the Mahuti language. So I learned the Mahuti language back in 2008. तो थोड़ा बोल के सुनाइए Mahuti language. So अगर आगे जाना है तो अगत बोलना है. हाँ, अगत. पीछे जाना अगत. हाँ, okay. अगत. पीछू जाना है तो पिछू बोलना है. पीछू. और हाथी को अगर खड़ा रखना है तो धात बोलना है. धात. अगर हाथी को आपको भगाना है तो डेर अगट बोलना है. अलग-अलग. तो ये सब नहीं होगा. ये मुल्तानी मिट्टी जो हम जैसे हमारा स्पा ट्रीटमेंट है, तो हफ्ते में 2 बार इनको मुल्तानी मिट्टी दिया जाता है. इनका हाथी का स्पा चल रहा हाथी है. का स्पा चल रहा है ये अभी. अरे बताओ, एक जगह हाथी का जकूजी चलता है, दूसरी जगह हाथी का स्पा चल रहा है. This is to kind of calm them. Because their skin is very rough. So in the wild also they find mud and sand of sand baths. So we're just mimicking the wild. ये मुल्तानी मिट्टी कहाँ से लाते हैं आप यहाँ पे? पंजाब. और ये जो आपको रबर मैट दिख रहा है हर एक एंक्लोजर में, ये इसीलिए है क्योंकि हाथी सीमेंट पर नहीं रहते जंगल में. तो हमने रबर मैट इसीलिए लगाया, जब वो हाथी सोता है तो उसका पैर को चोट नहीं पहुंचे. जो उनका चल रहा है वो हाथी को डर्माइटिस है. डर्माइटिस क्या होता है? एक स्किन का बीमारी है. हम यहाँ आयुर्वेद का एक छोटा सा पाठशाला खोला है, जहाँ हमारे पास 4 से 5 आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट है जो सिर्फ हाथी के लिए आयुर्वेद का अलग प्रकार के जड़ी बूटियाँ से हम इनका जो सुबह से शाम इनका अलग मलम लगाते हैं. डेमो एक्सरे मशीन से ये हाथी को दिखाया जा रहा है कि डरना नहीं है, तो इसको यूज टू किया जा रहा है. तो जब हमें एक्सरे करने का जरूरत होगा तो हाथी डरेगा. तो आप तो फिर जानवरों पे काफी पैसा खर्च कर रहे हैं. ये पैसे की बात है नहीं, ये सेवा की बात है. और ये बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है. जैसे आपको पता है हम एक ट्रस्ट है, तो हमें बहुत सारे लोग फंड करते हैं. सेवा करने में हम कोई पिछाई नहीं रखते, हम जितना हो सके उतना सेवा करते हैं. We've just reached the elephant hospital. जी. I'm told it's one of the world's biggest elephant hospitals. जी, it's the world's largest elephant hospital plus the world's most modern elephant hospital. લોકસભા ચૂંટણીના પડઘમ વાગી ગયા છે ને તે વચ્ચે અલગ અલગ ચેનલો અને એજન્સીઓ અત્યારે સર્વે બહાર પાડી રહી છે, ઇન્ટરપોલ પણ કરી રહી છે. તે વચ્ચે વધુ એક સર્વે સામે આવ્યો છે. જુઓ એ સર્વેની અંદર લોકમતે કઈ પાર્ટીને લોકોનું સમર્થન મળી રહ્યું છે અને કઈ પાર્ટીને ઝટકો લાગશે આ રિપોર્ટમાં. 2024 માટે લોકસભા ચૂંટણીને લઈને દેશમાં માહોલ ગરમાયેલો છે. આવનારા થોડા દિવસની અંદર જ ચૂંટણીની ઘોષણા થઈ શકે છે. મોટી પાર્ટીઓએ તો તૈયારીઓ પણ શરૂ કરી દીધી છે. આ ચૂંટણી માહોલની વચ્ચે નવો સર્વે સામે આવ્યો છે. એક ખાનગી ચેનલે એક જનમત સર્વેક્ષણ જાહેર કરી અનુમાન જતાવ્યું છે કે આ વખતે કોની સરકાર આવી શકે છે.
સર્વે મુજબ પીએમ મોદીના નેતૃત્વમાં એનડીએ બમ્પર સીટ જીતી શકે છે તો યુપીમાં સીએમ યોગી આદિત્યનાથની આગેવાનીમાં ભાજપ વિપક્ષી દળોને તગડો ઝટકો આપી શકે છે. સર્વે કરનારી ટીમનું કહેવું છે કે સર્વેક્ષણમાં એનડીએની સાથે નવા સહયોગીઓના જોડાવા અને વિપક્ષના ઇન્ડિયા બ્લોકમાં તૂટવાની હાલની ઘટનાઓ પણ સામેલ છે. આ સર્વે મુજબ એનડીએને 377 અને ઇન્ડિયાને 94 બેઠક તથા અન્યને 72 બેઠક મળવાનું અનુમાન લગાવવામાં આવ્યું છે. આ સર્વે 5 ફેબ્રુઆરીથી 27 ફેબ્રુઆરીની વચ્ચે આયોજિત કર્યો. તેમાં 543 લોકસભા સીટ પર 1,67,843 વ્યક્તિ પાસેથી મૂડ જાણવામાં આવ્યો છે. તેમાં 87,000 પુરુષ અને 54,000 મહિલાઓ સામેલ હતી. આ ઉપરાંત સર્વેક્ષણમાં પહેલીવાર મતદાન કરનારા 27,000 મતદાતાઓનો પણ સાથે ચર્ચા કરાઈ છે. આ સર્વે મુજબ જો આજની તારીખમાં ચૂંટણી થાય તો ભાજપના નેતૃત્વવાળું એનડીએ મહત્વપૂર્ણ બહુમત હાંસલ કરવાની તરફ અગ્રેસર છે. સર્વેક્ષણમાં ઉત્તર, પૂર્વ, પશ્ચિમ ભારતના પ્રમુખ ક્ષેત્રમાં એનડીએની વ્યાપક જીતનો સંકેત અપાયો છે. જો કે સર્વેક્ષણના પરિણામ મુજબ દક્ષિણી રાજ્યોનો ઝુકાવ વિપક્ષી ભારત જૂથની તરફ પ્રતીત થતો દેખાય છે. આ સર્વે મુજબ ઉત્તર પ્રદેશમાં મોદી અને યોગીનો જાદુ ચાલી રહ્યો છે. સર્વે મુજબ ઉત્તર પ્રદેશમાં વિપક્ષના સુપડા સાફ થતા દેખાઈ રહ્યા છે. એનડીએને ઉત્તર પ્રદેશમાં 80માંથી 78 બેઠક જ્યારે વિપક્ષને માત્ર 2 બેઠક મળવાનું અનુમાન છે. ઓપિનિયન પોલ મુજબ બિહારમાં એનડીએને 37 અને ઇન્ડિયા ગઠબંધનને 3 બેઠક મળવાનું અનુમાન છે. આ પોલ મુજબ ગુજરાતમાં 26માંથી 26 બેઠક ભાજપ પાસે જવાની સંભાવના છે તો કેરળમાં ઇન્ડિયા ગઠબંધન તમામ 20 બેઠક જીતે તેવી અપેક્ષા છે. તેલંગાણામાં કોંગ્રેસને 9 તો ભાજપને 5 બેઠક મળવાની ધારણા છે. આંધ્રપ્રદેશમાં વાયએસઆરસીપીને 19 અને ટીડીપીને 6 બેઠક મળવાનું અનુમાન છે. તમિલનાડુમાં એનડીએને માત્ર 1 તો કોંગ્રેસને 36 બેઠક મળવાની સંભાવના છે. જ્યારે રાજસ્થાનમાં ભાજપ ક્લીન સ્વીપ કરતા તમામ 25 બેઠક જીતે તેવી અપેક્ષા છે. આ ઉપરાંત મધ્યપ્રદેશની વાત કરીએ તો મધ્યપ્રદેશમાં કોંગ્રેસના ખાતામાં માત્ર 1 બેઠક અને ભાજપના ખાતામાં 28 બેઠક જાય તેવું અનુમાન લગાવાઈ રહ્યું છે. બુલેટિનમાં હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. Gujarat News has been brought to you by Aaj Tak Sabse Tez. Gujarat News has been brought to you by Aaj Tak Sabse Tez. લોકસભાની ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે ને તે વચ્ચે બધા પક્ષો પોતપોતાના ઉમેદવારોને જાહેર કરવાની તાજવીજ પણ શરૂ કરી દીધી છે. એ સંદર્ભે ભાજપે પણ પોતાના કેટલાક ઉમેદવારોને રિપીટ કરશે કે નહીં તેને લઈને અત્યારે ઘણી ચર્ચાઓ ચર્ચાઈ રહી છે. આ વચ્ચે જોવાનું એ રહ્યું કે હવે શું ભાજપ પણ કોથરામાંથી બિલાડું કાઢશે. લોકસભા 2024ની ચૂંટણી નજીક છે. આ વચ્ચે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સાંસદોનું બ્લડ પ્રેશર આજકાલ હાઈ જોવા મળી રહ્યું છે. તેઓ ચિંતાતુર છે, રાત્રે નીંદ નથી આવતી, પડખા ફરે છે અને વિચારે છે કે ટિકિટ મળશે કે કપાશે. છેલ્લા ઘણા સમયથી બેઠકો કરી રહ્યા છે, મોટા નેતાઓને મળી રહ્યા છે, પૈસા પણ વાપરવા તૈયાર છે, બસ ટિકિટ આપો. અને આ ટિકિટ મળી જાય એટલે જીત નિશ્ચિત તેવું તેઓ માની રહ્યા છે. વડાપ્રધાન મોદીના ચહેરા સાથે તેમણે લડવાનું છે, તેમણે કરેલા કાર્યો લોકો સુધી પહોંચાડવાના છે, બસ આ જ તેમની જવાબદારી રહેશે. વડાપ્રધાન મોદીનો ચહેરો, વડાપ્રધાન મોદીના ચહેરા સાથેનો ખેસ પહેરવાનો છે અને ટિકિટમાં નામ હશે તેમનું. ભારતીય જનતા પાર્ટીના 26 સાંસદો છે. ગુજરાતના તમામ લોકસભા સાંસદો ભારતીય જનતા પાર્ટીના છે. તમામ બેઠક પર ભારતીય જનતા પાર્ટીનું રાજ છે અને એ પણ આ બીજી ટર્મમાં. 2014માં પણ તમામ બેઠકો જીતી હતી, 2019માં પણ અને 2024 આવી ગયું છે. ત્યારે એક વાત તેવી સામે આવી છે, સૂત્રો તેવું કહી રહ્યા છે કે 20થી પણ વધુ સાંસદોની ટિકિટ કપાઈ શકે છે.
એટલે કે 20થી પણ વધુ નવા ચહેરા સામે આવી શકે છે અને કેટલાય ચહેરાઓ રિપીટ પણ થઈ શકે છે. રિપીટ થશે ચહેરાઓમાં CR પાટીલ છે, અમિત શાહ છે, પૂનમ માડમનું નામ ચર્ચાઈ રહ્યું છે. અમિત શાહ ગાંધીનગરથી સાંસદ છે, કેન્દ્રીય સહકારિતા મંત્રી છે, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી, સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહ. આ સાથે CR પાટીલ નવસારીથી સાંસદ છે, જામનગરથી લોકસભા સાંસદ પૂનમ માડમ. આ 3 બેઠકના નામ ચર્ચાઈ રહ્યા છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે પૂનમ માડમ, CR પાટીલ, અમિત શાહ આ નક્કી છે, તેમને ટિકિટ મળશે, તેઓ રિપીટ થશે. પરંતુ સામે નામ તેવા પણ ચર્ચાઈ રહ્યા છે કે કેટલાય સાંસદોના નામ કપાશે, કેટલી ટિકિટો કપાશે. સૌરાષ્ટ્રમાંથી ભાવનગર લોકસભા બેઠકથી ભારતીબેન શિયાળનું નામ કપાઈ શકે છે, નારણ કાછડિયાનું નામ પણ કપાઈ શકે છે. આ સહિત દિગ્ગજોના નામ કપાઈ શકે છે. ભરૂચ લોકસભા બેઠક પરથી મનસુખ વસાવા લડશે કે નહીં તે પણ હજુ નક્કી નથી. 6 ટર્મથી તેઓ લોકસભા સાંસદ છે. 7મી વખત ભારતીય જનતા પાર્ટી તેને તક આપે છે કે નહીં તેના પર નજર છે. મધ્ય ગુજરાતના એક પુરુષ સાંસદને પણ રિપીટ કરવામાં આવી શકે છે. તેણે પહેલી ટર્મ કરી છે, બીજી ટર્મમાં તેમને રિપીટ કરવામાં આવી શકે છે તેવી શક્યતા સેવાઈ રહી છે. પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટી કોથળામાંથી બિલાડું કાઢવા માટે જાણીતી છે. CM ભૂપેન્દ્ર પટેલને જ્યારે પસંદ કરવામાં આવ્યા એ કિસ્સો ગુજરાતની જનતા ક્યારેય પણ ના ભૂલી શકે. ભલભલા ગોથા ખાઈ ગયા હતા કે મુખ્યમંત્રી કોણ બની રહ્યા છે. લોકો મનસુખ માંડવિયા ચલાવતા હતા, પરસોત્તમ રૂપાલા ચલાવતા હતા, પરંતુ નીકળ્યા ભૂપેન્દ્ર પટેલ. ભૂપેન્દ્ર પટેલ બાદ CR પાટીલનું પણ આપણે જોયેલું છે. CR પાટીલના નામની પણ ચર્ચા નહોતી કે પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે કોણ હશે. CR પાટીલ પણ અંતિમ ઘડીએ સામે આવે છે. એટલે કે કોથળામાંથી બિલાડું કાઢવા માટે જાણીતી છે. વિધાનસભા 2022ની ચૂંટણીમાં આપણે જોઈ લીધું કેટલાય નવા ચહેરાઓ મૂકી દીધા, જાણે દિગ્ગજોને કોરાણે કરી દીધા. એ દિગ્ગજો કે જે ભારતીય જનતા પાર્ટીને આગળ લાવવા માટે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવતા હતા, એ દિગ્ગજો કે જેમણે જે સીટો ભારતીય જનતા પાર્ટીને મળતી નહોતી એ સીટો ભારતીય જનતા પાર્ટીને મેળવવા માટે જી જાન લગાવી દીધી. ત્યાં ભારતીય જનતા પાર્ટીને એ હદે જીતાડી કે આજે ભારતીય જનતા પાર્ટી એ વિસ્તારોમાં વર્ચસ્વ ધરાવે છે. એ વિસ્તારો ભારતીય જનતા પાર્ટીના ગઢ બની ગયા છે. પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં કંઈ નક્કી નથી હોતું. આમ પણ રાજનીતિ એ સંભાવનાનું એક નામ છે. રાજનીતિમાં આજે શું છે, કાલે શું છે તે કોઈ કહી શકે નહીં, પરંતુ આ દરેક વાત એક સંભાવનાથી કહી શકાય છે, એક અંદાજ મારી શકાય છે. નીતિન પટેલને પણ લોકસભા લડવી છે, પરંતુ શું તેને તક આપે છે કે નહીં ભારતીય જનતા પાર્ટી એ પણ જોવું રહ્યું. આ સહિત દર્શના જરદોશ કે જેઓ પણ 2 ટર્મથી વધુથી સાંસદ છે, તેઓ રિપીટ થાય છે કે નહીં એ પણ જોવું રહ્યું. આમ કુલ જોવા જઈએ તો તમામ સાંસદોમાંથી કેટલાય સાંસદો તેવા છે કે જે 2 ટર્મથી વધુથી છે, કેટલાય સાંસદોની પહેલી ટર્મ છે. એટલે કે આ પહેલી ટર્મ વાળાને રિપીટ કરવે છે કે નહીં, જેઓ 3 ટર્મથી સાંસદ છે તેઓ રિપીટ થાય છે કે નહીં તેના પર નજર રહેશે. આ તમામ વચ્ચે હાલ તો સાંસદો દોટ મૂકી રહ્યા છે. કંઈ પણ કરીને તમે કંઈ પણ કરો, પરંતુ ટિકિટ આપો તે માટે કામ કરી રહ્યા છે. દિલ્હીના દોડા કરી રહ્યા છે. આ વચ્ચે ત્યાંના નવા ઉમેદવારો જે છે, સ્થાનિક નેતાઓ છે, સ્થાનિક યુવાનો છે કે જે છેલ્લા 2-4 વર્ષથી આગળ પડતા છે, તેમને લઈને પણ ચર્ચા છે કે તેઓને પણ ટિકિટ મળી શકે છે. પરસોત્તમ રૂપાલાની વાત કરીએ, મનસુખ માંડવિયાની વાત કરીએ તો આ બેની પણ ચર્ચાઓ છે, કારણ કે બંનેને રાજ્યસભામાં કાર્યકાળ પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યો છે. આ બંનેને લોકસભા લડવી છે તેવી પણ ચર્ચા છે. રાજકોટથી પુરુષોત્તમ રૂપાલાને લડવું છે તો સામે ભરત બોઘરાને પણ રાજકોટથી લડવું છે તેવી ચર્ચા છે, તેવી વાતો છે. સામે મનસુખ માંડવિયા પણ લોકસભા લડવા જઈ રહ્યા છે. મનસુખ માંડવિયાની લોકસભા સીટ ભાવનગર હોઈ શકે છે. ભાવનગરમાં મનસુખ માંડવિયાને લોકસભા સીટ મળે છે, ભાવનગરથી તેઓ લડે છે, તો સ્વાભાવિક છે કે ભારતીબેન શિયાળની ટિકિટ કપાશે. આ તમામ વચ્ચે એક સમાચાર તો તેવા પણ સામે આવ્યા છે, તેવી માહિતી સામે આવી છે કે દિગ્ગજ કોળી નેતા કુંવરજી બાવળિયાને પણ ભાવનગરથી લડવું છે. કુંવરજી બાવળિયાને પણ અંતિમ ઘડીએ ભાવનગર લોકસભાની ટિકિટ આપવામાં આવે તો નવાઈ નહીં. શક્તિસિંહ ગોહિલ પોતે લડવાના નથી, પોતે હાલ રાજ્યસભામાં કન્ટિન્યુ રહેશે તેવી વાત છે. આ તમામ વચ્ચે શું થશે જોવું રહ્યું. જયેશ રાદડિયાએ સમૂહ લગ્નમાં, પટેલ સમાજના સમૂહ લગ્નમાં સમાજને ટોણો માર્યો હતો, ત્યારથી એક એવી ચર્ચા છે કે જયેશ રાદડિયા પણ લોકસભા લડવા ઈચ્છે છે. જયેશ રાદડિયાના પિતા
દિગ્ગજ નેતા રહી ચૂક્યા, કોંગ્રેસમાં હતા, ભાજપમાં આવ્યા, એ રીતે સાથે જયેશ રાદડિયા પણ કોંગ્રેસમાં હતા, ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં આવ્યા અને લોકસભા જીત્યા, સોરી માફ કરશો, રાજ્યસભા વિધાનસભા જીત્યા. તેના પિતાજી લોકસભા જીતી ચૂક્યા છે, ત્યારે જયેશ રાદડિયાને પણ ઈચ્છા હોય, સ્વાભાવિક છે કે લોકસભા લડવી છે, જીતવું છે. ત્યારે જયેશ રાદડિયાનું નામ પણ ચાલી રહ્યું છે. જયેશ રાદડિયા શું લોકસભા લડશે કે નહીં તેની પણ એક ચર્ચા છે. શું થશે સમય બતાવશે. એક સંભાવના છે, એક અંદાજ છે. આ અંદાજ કેટલો સાચો પડે છે, આ સંભાવના કેટલી સાચી પડે છે, સૂત્રો પાસેથી જે માહિતી સામે આવી છે તેમાં કેટલો દમ છે, એ આવનાર સમયમાં ખબર પડશે. પરંતુ એક વાત સ્પષ્ટ છે કે મોટા પ્રમાણમાં સાંસદોના પત્તા કપાઈ રહ્યા છે, મોટા પ્રમાણમાં સાંસદો ઘર ભેગા થઈ રહ્યા છે, મોટા પ્રમાણમાં સાંસદો હવે ફરી ચૂંટણી નહીં લડે. તેમની જગ્યાએ તેવા ચહેરાઓ સામે આવશે કે જે જાણી તમે અને હું બંને આશ્ચર્યમાં મુકાઈએ. તેવા લોકો સામે આવશે કે જેની પકડ સંગઠનમાં છે. તેવા લોકો સામે આવી શકે છે કે જેઓ પોતે ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે કંઈ મોટું કરી ચૂક્યા છે, અથવા તો તેમના પિતાજી, માતાજી અથવા પરિવારમાંથી કંઈ કરેલું છે. આવનાર સમયમાં ખબર પડશે કોણ મેદાને આવે છે, કોણ ઘર ભેગા થાય છે, કોને ટિકિટ મળે છે, કોનું પત્તું કપાય છે. આપનું શું કહેવું છે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખો. આપના લોકસભા વિસ્તારમાં આપ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી કોને ઉમેદવાર તરીકે ઈચ્છો છો એ પણ લખો. જયેશ રાદડિયા વિશે આપ શું કહો છો એ લખો. પુરુષોત્તમ રૂપાલા, મનસુખ માંડવિયા, આ ત્રણેય વ્યક્તિઓ ક્યાંથી લોકસભા લડશે એ વિશે લખો. ભરત બોઘરાને પણ લડવું છે. આમ પણ છેલ્લા ઘણા સમયથી કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીમાંથી દિગ્ગજોને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં લાવવાનું કામ ભરત બોઘરા સંભાળી રહ્યા છે. ત્યારે તેનું ફળ મળે છે કે નહીં એ પણ જોવું રહ્યું. હાલમાં જ ભાજપના બે દિગ્ગજ નેતાઓને ગુજરાતની સિસ્ટમના ભોપાળાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. અમે વાત કરી રહ્યા છીએ CR પાટીલની અને વિજય રૂપાણીની. બંનેને દિલ્હી જવાનું હતું. તેઓ પ્લેનમાં બેઠા પણ ખરા અને અંતે બોઠા પડ્યા હતા. શું છે સમગ્ર વિગત, જાણો આ રિપોર્ટમાં. વાત કઈ તેવી છે કે 28 ફેબ્રુઆરીની સવારે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે, ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ CR પાટીલ, પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી અને મહામંત્રી રત્નાકરજીને દિલ્હી જવાનું થયું. 200 કરોડ રૂપિયાનું વિમાન તૈયાર હતું. અમદાવાદ એરપોર્ટ હેંગરમાં તે પડ્યું હતું. મુખ્યમંત્રી પાટીલ અને રૂપાણીને હતું કે 200 કરોડના પ્લેનમાં જવા મળશે, પરંતુ થયું સાવ ઉલટું. મેન્ટેનન્સ ક્લિયર ન હોવાથી તે ઉડી ન શક્યું. અંતે જવાબદાર લોકો ભોઠા પડ્યા. આ બાદ એર એમ્બ્યુલન્સમાં ફેરવાયેલા જૂના વિમાનને તૈયાર કરવામાં આવ્યું. આટલું થયું તો પાયલટ હાજર નહોતા. આ તમામ વચ્ચે ભાજપના મોટા નેતાઓ ત્યાં જ અડધોથી પોણો કલાક બેઠા રહ્યા. ઉપરથી મુખ્યમંત્રીની સિક્યોરિટીના પણ લીરા ઉડ્યા, કારણ કે ભાડેથી લેવાયેલા વિમાનમાં 5ની ક્ષમતા હતી. હાલ બુલેટિનમાં બસ આટલું જ. મને આપશો રજા. નમસ્કાર. Gujarat News has been brought to you by Aaj Tak Sabse Tez.